सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गगन दमामा बाजियो परयो निशाने कहाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जो जिनको दाओ। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। जुगो जुग अटल परम सन्मान योग गुरु की सरबत गुरसिख संगत, मालक सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब जी का ओट आसरा लेंदे होए, अमृत वेले तो गुरु दरबार दियां हाजरियां भरदे होए, गुरु जस सरवण कर रहे हो। आप सभे ही वडभागे हो जो इस अणमुल्ले समय नू गुरु दे लेखे ला रहे हो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी किरपा दे नाल जो ये दौर जो ये समा शहीदियां दा चल रहा है सिख कौम उत्ते, जो कि सब तो ज्यादा शहीदियां दे दिन जिहड़े सन इन्हां ही दिनां दे विच सन, दसंबर दे महीने दे विच। सो आपां सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे छोटे सपुत्रां दे बारे विच जो आप जी दे नाल विचार सांझी करनी है, उस विचार नूं अगे वधाउण तो पहलों दशमेश पिता पुत्रां दे दानी कलगियां वाले शाहे शहनशाह सर्ब मानवता दे सच्चे सुच्चे रहबर जिन्हां दे वल्लों इलाही बख्शिश कीती हुई जो फतेह है उहदे नाल सांझ पाउण दी किरपा करो। दोनों हाथ जोड़ के मालक गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सीस झुकाउंदे होए फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु सच्चे पातशाह जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जे जीवन पढ़िए, जे उन्हां दे अगे सपुत्रां दा जीवन पढ़िए, बाबा अजीत सिंह जी हुणां दा, बाबा जुझार सिंह जी हुणां दा, बाबा जोरावर सिंह जी दा ते बाबा फतेह सिंह जी दा, ये ओ जीवन है जिन्हों पढ़ के साडे जिहड़े शरीर हन बेशक स्वासां करके तां असीं चलदे पए हां, साडे शरीर दे विचों साह प्राण बेशक नहीं गए, पर जे वेख्या जावे ते मौत दे नालों भी घट नहीं हाँ असीं। क्योंकि जे असीं गुरु दे दर उत्ते बैठ के सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी वडियाई सुन के उहदे सोहले गा के वडियाई दे, फिर भी अगर असीं दिल तो साहिब जी नूं याद नहीं ना करते तां साडे वर्गे कपटी बंदे भी कोई नहीं हो सकते। तुसीं देखो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जदों आनंदपुर साहिब नूं छड्डिया, पूरी ठाठ बाट वाली मालक जी की जिंदगी सी, किसी तरह का कोई दुख तकलीफ नहीं सीगा उन्हां दी अपनी जिंदगी दे विच। केवल ते केवल दूजियां दे सुखां दे वास्ते अपनी जिंदगी नूं खतरे दे विच पाया। उन्हां ने यह ऐलान किया, औरंगजेब का यह हुक्म सी कि किसी नूं मैं घोड़े उत्ते नहीं चढ़न देवांगा, किसी नूं मैं मुकुट नहीं पहनण देवांगा। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे कि साडा कल्ला कल्ला सिख घोड़े की सवारी भी करेगा।
ते दस्तारां भी बन्नेगा सिर उत्ते। तू कहना है कि मैं इन्हां दियां ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਟ ਹਨ ਉਹ ਲਵਾ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਜਾਉਣਗੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਗਾਰਾ ਵੀ ਵੱਜੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਰਖੜੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਟਵਾਇਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਲੁੱਟਾਂਗੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੌਤਕ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਭਾਂਡੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵਧੀਆ ਚਾਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 5-7 ਗੱਡੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਵਿੱਚੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਦਰਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਸਾ ਦੇ ਨਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਸੋਈਆ
जिन्हें कि 20-22 साल गुरु घर विखे रसोई दे विच काम कीता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे घर। आपां देखदे आ ना किसी मौके सानू कोई साडा जान पहचान वाला मिल जावे ते ओह कह दिंदा है कि जी आजो घरे चलदे हां, बैठदे हां, तुहाडी सेवा करांगे, चाह पानी छकांगे। ते इन्हें गंगू ब्राह्मण ने जदों वेख्या ना कि छोटे साहिबजादे अते माता गुजर कौर जी एक तरह ते सतगुरु जिहड़ा ये गंगू सी माता जी दे कोल गया, नमस्कार कीती, कहन लग्या माता जी मैं गंगू तुहाडा रसोईया, चलो मेरे घरे चलो, उत्थे जाके नाले आप भी आराम करो ते नाले छोटे साहिबजादे जिहड़े हन ये भी आराम करनगे। तुसी चलो मेरे घरे चलो, मैं तुहानू इधर किते नहीं घूमण देना हैगा, तुसी चलो, सर्दी बहुत है, मेरे नाल चलो। माता जी कहन लगे कि गंगिया तेरे उत्ते कोई कष्ट ना आ जावे। माता जी कहते कि तेरे उत्ते कोई कष्ट ना आ जावे, सरकार दे वल्लों तां सानू हुक्म होया है कि इन्हां नू फड़ के पेश कीता जावे। कहन लगे कोई गल नहीं जी, तुसी चलो, मैं इदां नहीं सुन सकदा कुछ भी गल। माता जी ते साहिबजादे गंगू दे नाल इहदे पिंड चले जांदे हन ते मन दे विच बड़ा लालच आया ते जदों घरे लैके जांदा है माता जी नूं ते गंगू दे माता जी पुछदे कि पुत्तर ये कौन है छोटे बाल, ते ये बजुर्ग माता कौन है? गंगू दी माता पुछदी। गंगू कहन लगा माता जी ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे माता गुजर कौर जी है ते ये दोनों छोटे साहिबजादे सच्चे पातशाह जी दे जिहड़े दोनों लाल अज तुहाडे घरे आए हन। माता धार्मिक ख्यालां दी सी, अपने आप नूं वडभागी समझिया कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे माता अते छोटे दोनों सपुत्र बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह जी अज साडे घरे आए हैं। माता जी कहन लगे गंगू नूं कि इन्हां नूं आ कमरा इधर दे दे ते इत्थे ये विश्राम कर लैण, मैं इन्हां वास्ते गर्म दुध करके लियाउणी हां, भोजन प्रशादा लैके आउणी हां। ते जदों माता गुजर कौर जी ते छोटे साहिबजादे आराम करन वास्ते जांदे हन ना, ते माता जी दा जदों ये आसन लगाउण दिया है ते माता जी दे कोल एक गहणियां वाली कीमती वस्तु दी एक थैली सी। इन्हें लालची ने, इन्हें बेईमान ने वेख्या ना जदों कि काफी ज्यादा सोना माता जी दे कोल है, काफी गहने हन माता जी दे कोल, ते इन्हें कहा कि कोई नहीं मैं रात नूं इह कारा करूंगा, हुण तां इन्हां नूं सौण दिओ। ते गंगू दे मन च बेईमानी सी, उन्हें इस गल दे ताक ला के रखी कि मैं करना तो है ही कारा भैड़ा, ते इन्हां नूं सौं लैण दिओ फिर मैं करूंगा। जदों होई ना अद्धी कु रात ते माता जी दे कमरे च गया गंगू, जाके सोने वाली थैली नूं, गहणे वाली थैली नूं हथ पाया। ते एक गल चेते रखियो, जिस मां दा सारा परिवार खेरू खेरू हो गया होवे ना, उन्होंने नींद किथे आउंदी, क्योंकि वड्डे साहिबजादे अलग सन, गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह अलग सन। केवल ते केवल दो छोटे साहिबजादे, दो छोटे सपुत्र, जिन्हां नूं कि माता गुजर कौर जी ने अपनी छाती दे नाल, अपने सीने दे नाल ला के रखिया सी। ते गंगू नूं माता जी कहन लगे गंगिया की करन दिया है? मोहरां चोरी करन दिया है तू? ते गंगू जदों देखदा है ना ते माता जी दे सामने शर्म दा मारा सीस सिर नीवा करके खड़ गया, सिर नीवा करके खड़ गया। हुण नमोशी दा मारा, बदनामी दा मारा, अपने आप नूं सच्चा होण दे लई पता की एक कपटी बंदा चाल चलदा, कोठे ते चढ़ गया। कहन लग्या कि देखो मेरे घरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जिहड़े कि सरकार दे वैरी हन, जिन्हां दे परिवार नूं भी यह हुक्म होया कि इन्हां नूं फड़ लिया जावे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे माता जी अते उन्हां दे सपुत्र छोटे दोनों मेरे घरे लुके बैठे हुए हैं। ते माता गुजर कौर जी कहन लगे गंगिया ना रौला पा, मोहरां दी कोई गल नहीं, तू मोहरां रख लै, गहणियां दी कोई गल नहीं, गहणे तू रख ले जिन्ने तेरा जी करदा है। अग्गों कहन लगा तुसीं मैनूं चोर समझदे हो? जदों बंदे दी चोरी फड़ी जावे ना, और फिर एक झूठ नूं लुकाउण दे लई होर किन्ने झूठ बोलदा। कहन लगा मैनूं चोर समझदे तुसीं? मैं तुहाडे गहणे दा भुक्खा वां किते? क्योंकि सरकार दे वल्लों भी इनाम रखिया गया सी
ਤੇ ਗੰਗੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗੰਗਿਆ ਕਿਉਂ ਕਸ਼ਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਦਿਆਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਫੜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਮਨ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਲਕੋ ਲੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਪਟੀ ਦੁਸ਼ਟੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਭੋਰਾ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ। 7 ਅਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਉਮਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਮਨ 'ਚ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਮਰਿੰਡੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੀ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰ-ਦਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਹੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਦਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਜੰਗਲਾਂ ਬੀਆਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਨਾਲੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਇਨਾਮ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ, ਬੇਈਮਾਨ ਉੱਠੀ, ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਵਿਖਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ। ਸੂਬੇ ਨੇ 2 ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਤਿਲਕ, ਧੋਤੀ ਅਤੇ ਜਨੇਊ ਖਤਰੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੜਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੇ ਦੇ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਓਗੇ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਮਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਚੇਤੇ ਰੱਖੂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ, ਇਦਾਂ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰ, ਤੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇੱਕਦਮ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਲਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਜਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ
ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਛਡਵਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਆਣੀ ਹੈ, ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸੂਬਿਆ ਈਨ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮਾਰ, ਮੇਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਈਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਧੋਣੇ ਪੈ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਸਖਤੀ ਵੀ ਵਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾਪਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਤਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਧੰਨ ਸਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ ਸੁਣਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ, ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਿਤਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਦਾਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਥੋੜੀ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਇਹੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਰੇਤਾ ਸਿਰ ਚ ਪਾਈ ਗਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਾਰਤਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਣੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਚਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਚਲੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਲੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਾਲਾ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, 7 ਅਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪਾਪੀ ਸੁੱਚੇ ਨੰਦ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਲਾਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਆਵਾਜ਼
बुलंद हौसले उन्हां दा कुछ नहीं बिगाड़ सके। तीजा दिन माता जी ने कुट के छाती नाल लाया, गलवकड़ी च लैके कहना कीता कि बच्चिओ लाज रखियो, धर्म दी लाज रखियो, दादे दी पग दी लाज रख लियो। बच्चियां ने भी माता नूं कहना शुरू किया, माता जी फिक्र ना करो, जे साडे दो वड्डे भरा शहीदियां पा गए हैं ते सानू शहीदी पाउण च कोई गुनाह थोड़ा है। तीजा दिन होया ते कचहरी लगी, काजी भी उत्थे मौजूद सी। सूबे ने कहना शुरू किया कि बच्चिओ अज देख लो, तुहानू फिर एक अखीरला दिन मिलिया सी समझण दे वास्ते। मन जाओ, ईन कबूल कर लवो, इस्लाम नू कबूल कर लवो, शर्तां सारियां तुहाडियां मंजूर असीं करांगे, तुहानू बेगमां दे डोले दिते जाणगे, चंगे राज भाग तुहाडे तुहानू स्थापित करके दिते जाणगे। की फायदा है बाल उमरे खत्म हो जावोगे, इथों चले जावोगे, फायदा की। साहिबजादे कहण लगे भावें बाल अवस्था विच जाइए ते भावें जवानी च, तां भावें बिरध अवस्था विच जाना तो है ही है ना एक दिन। कहन लगे चले तो जाना है, तो सानू ये ना समझ के नहीं जावांगे। सुच्चानंद कोल खड़िया सी, वो कहन लगे तुहानू पता है तुसी जिन्नी उच्ची आवाज विच बोलदे पए हो, तुहाडे पिता नू ते असीं खत्म कर दिता है। वो कहन लगे अपनी आवाज नू इत्थे ही बंद कर, साडे पिता नू फड़ के उन्हें शहीद करना इस केवल ते केवल तुहाडा सुपना ही रहेगा, वो तुहाडे हत्थां विच नहीं आउण वाले, सानू पता है साडे पिता दा। सुच्चानंद कहण लगे बड़े हौसले, बड़ी तिखी जबान है तुहाडी। कहण लगे तुसीं अजे साडा वेख्या ही की है, तुसीं तां साडा वेख्या ही कुछ नहीं, सानू छड्डो तां सही एक वारी, असीं तुहानू दिखावांगे कि असीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे पुत्तर किस तरह। कहण लगा जे तुहानू छड्ड दित्ता जब तक की करोगे, की करोगे तुसीं? कहण लग्या करांगे की, पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे वांगू सिख धर्म दा प्रचार करांगे, अमृत छकावांगे, फौज तैयार करांगे अते जुलम दा टाकरा करांगे, इस्लाम राज दियां जड़ां वड्ड के रख दांगे। उन्ना समा असीं जुलम दे खिलाफ लड़दे रहांगे जिन्ना समा साडे शरीर दे विच साह चलदे, जिन्ना चिर इस जुलम दा सत्यानाश नहीं असीं कर दिंदे उन्ना चिर असीं पिछे नहीं हटांगे। सुच्चानंद कहण लग्या वजीर खान नूं, कहण लग्या महाराज तुहानू क्या सी ना सप दे बच्चे सप ही हुंदे ने, तुसीं देखो जम दियां सूलां दे किन्ने तिखे ने, इन्हां नूं इत्थे ही दफना दिता जावे। काजी नूं बुलाया गया, फतवा लाउण वास्ते गया। काजी ने जदों फतवा सुनाया ना, फतवा जदों सुनाया कहण लगे कि बच्चियां नूं नीहां दे विच चिण दिता जावे। उत्थे मलेरकोटले दा नवाब बैठा सी, मलेरकोटले दा नवाब बैठा होया सी उत्थे। वो कहण लगे इस्लाम दे विरुद्ध फतवा नहीं चल सकदा। काजी कहंदा तुहानू मेरे नालों ज्यादा पता है, क्योंकि जदों वड्डियां लै लईआं होण ना धार्मिक आगूआं ने, उच्चे अहुदियां दे लालच लै लए होण, जदों जेबां गर्म कर लियां होण, फिर झूठ नूं भी सच बना के तोरदे ने। कहण लगा मैं काजी हाँ, मैनू शरा दे सारे असूलों का पता है, ते मलेरकोटले दा नवाब कहण लगा मैं एक सच्चा मुसलमान हाँ, मैनू भी पता है बुजुर्ग ते बच्चियां ते किते भी इस्लाम दे विच लिखिया नहीं है कि जुल्म कीता जावे। वजीर खान कहण लगा तेरे कोल तां सगों समा है, तू गुरु गोबिंद सिंह तो बदला लेना है, इन्हां बच्चियां नूं सजावां होण दईआं ने, तुसीं क्यों विच बोलण दे? कहण लगा मरीज मीर वाला नहीं मैं। नवाब कहण लग्या मैं मरीज मीर वाला नहीं, गुरु गोबिंद सिंह सामने आउणगे, मैदाने जंग विच लड़ांगा उहदे नाल, पर इन्हां बच्चियां दे नाल मैं क्यों लड़ां? बुजुर्ग माता दे नाल क्यों मैं लड़ां? मेरा वैर मेरी दुश्मनी इन्हां दे पिता नाल है ते उन्हां दे नाल ही रहेगी, बच्चियां दी कोई गलती नहीं है। इस करके मैं हा दा नारा मारदा हां, तुसीं गलत करन दे हो। नवाब उठिया अते वापस बाहर चले गया कचहरी तो। पर पापी सुच्चानंद जिहड़ा सी ना, उहनूं अपना सीगा कि मैं वजीर खान नूं खुश करां, अपने ओहदे वधावां। कहण लगे महाराज ज्यादा ना सोचो, ये पागल हो चुकिया, इनू नहीं पता किसी गल दा, तुसीं ज्यादा ना सोचो।
ਜਦੋਂ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹਨ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਹਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਜਲਾਦ ਸਨ ਸਮਾਣੇ ਦੇ। ਨੀਹਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗਲ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਿਆਂ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਨਾ ਡੋਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਫੇਰ ਗਿਆ ਕੋਲ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੱਚਿਓ ਅਨਿਆਈ ਮੌਤ ਨਾ ਮਰੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਢਹਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਜੀਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਧੜ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੋ ਜਲਾਦ ਸਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਮਾਫ, ਫਟਾਫਟ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਈਆਂ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। 7 ਅਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧੌਣ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੜਫੇ ਹੋਣ। ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਨੈਣਾ ਚੋਂ ਨੀਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਚਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਾਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਰਗਾ ਜਿਗਰਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਹਿਨ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹੰਝੂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਰਿਆ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮਰੇ ਹਨ, ਤਨ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਮ ਕੰਬਲ, ਗਰਮ ਰਜਾਈਆਂ ਵੀ ਹਨ।
ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬੁਰਜ ਸੀ, ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਬੰਨਿਓ ਖੁੱਲਾ, ਵਿੱਚ ਪਿੱਲਰ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖੁੱਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕੱਟੇ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਭ ਆਈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ। 42 ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ, ਲਿਖੀਏ, 42 ਜਨਮ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਤੇਰਾ ਜਿਗਰਾ, ਧੰਨ ਤੇਰੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਅਤੇ ਧੰਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਇਸ ਭੁੱਲੜ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।